आप सब का स्वागत है जी जैम स्टडी चैनल ते। अज आपां गल करन जा रहे हैं यूएनओ बारे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मास्टर केडर के विद्यार्थियों लिए। इस दे नाल ही ये वीडियो PS टैट सी टैट के विद्यार्थियों लिए भी बेनीफिशियल रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं अज की वीडियो। इस तो पहला वाली जो वीडियोज़ ने उन्हों का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा दिता गया, तुसीं उत्थे जाके चैक कर सकते हो। हाँ जी, जो अपना कंसैप्ट है यूएनओ बारे, तो पहला आप गल करते हैं कि यूएनओ की लौड़ पई क्यों, इस ऑर्गेनाइजेशन की क्यों लौड़ पई। जिमें कि आप जानते हैं कि 1914 तो लैके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार है जी चली। उस तो बाद शांति बनाई रखने के लिए लीग ऑफ नेशनस ऑर्गेनाइजेशन से उसकी स्थापना हुई, बट इसने जो अपना काम से सही ढंग नाल ना किया, जिसके कारण वो हालातों ते कंट्रोल नहीं कर पाई। तो की सिट्टा निकलिया कि 1939 के विच दूसरा विश्व युद्ध जोड़ा स्टार्ट हो गया, जो कि 1945 तक काफ़ी लंबा समा चलिया। सैकेंड वर्ल्ड वार आपां कह दीए दूजा विश्व युद्ध। तो इस तो नाल ही जो कोई युद्ध हुंदा आपां पता ही है बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान है जोड़ा हुंदा। तो ਜਿਹੜੇ वर्ल्ड वार हुई ये ਜਿਹੜੀਆਂ दुनिया के बहुत ਜਿਹੜੇ कंट्रीज़ ਸੀਗੀਆਂ देश ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣੇ शुरू हो गए। ਤਾਂ करके ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹ ਦਈਏ ਸੁਰੱਖਿਆ शांति बनाई रखने के लिए ਜਿਹੜੀ यूएनओ की लोड़ पई। तो इसका सब तो पहला विचार दिता सीगा जो कि अमरीका के राष्ट्रपति डी रूज़वेल्ट ने दिता। इसकी फुल फॉर्म है जी यूनाइटेड नेशनस ऑर्गेनाइजेशन, जिसनों पंजाबी दे विच कहा जाता संयुक्त राष्ट्र संघ। प्रेजेंट टाइम इसके कुल मैंबर ने 193 देश। तो जेकर आप निगरान देश की जां आपां कह लीए इंग्लिश विच ऑब्जर्व कंट्रीज़ की जां स्टेट्स की गल करिए तो वह हैं जी 2। जिहड़ा भारत है इसका मैंबर बनिया जी 30 अक्तूबर 1945 नूं। इत्थे होर एक गल है जी, 3 महत्वपूर्ण जिहड़ियां आपां कह लीए तरीकां जां डेट्स इस दे नाल संबंधित ने, वो हैं जी अप्रैल 1945 की जिहड़ी इन्हां दी पहली बैठक हुई सैन फ्रांसिस्को अमेरिका दे विच, जिस दे विच 50 देशां ने हिस्सा लिया। इस दे विच सिर्फ बातचीत की गई सी यूएनओ के बारे। ये क्यों हुई सी, क्योंकि हिटलर ते जिहड़े मोसोलिनी से उन्होंने खात्मा जिहड़ा बिल्कुल हो चुकिया सी। ते उस तो बाद ही जिहड़ी ये बैठक वो स्टार्ट की गई सी 1945 दे विच अप्रैल। चार्टर जिहड़ा तैयार किया गया 26 जून 1945 नूं किया गया, जिस दे विच 50 देशां ने दस्तखत किए। इस तो बिना 50 देश पहला ही बैठक दे विच शामिल से आपां कीते तां एक होर कंट्री है जिहड़ी शामिल होगी पोलैंड। तां करके टोटल 51 देशां ने जिहड़ा इहदे चार्टर ते दस्तखत किए 26 जून 1945 नूं। तो 24 अक्तूबर 1945 नूं इसनूं असली रूप आ जिहड़ा प्रदान कर दिता गया, असली रूप में इसनूं लागू कर दिता गया। तो 24 अक्तूबर नूं आपां यूएनओ डे भी जिहड़ा एज अ यूएनओ डे सैलीब्रेट भी करते हैं। इस तरह जिहड़ियां 3 डेट्स सीगियां आपां कीतियां जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सी यूएनओ बारे। अप्रैल 1945 नूं इसकी पहली बैठक हुई सी, जिस दे विच सिर्फ बातचीत हुई सी। तो इन्हां दा चार्टर तैयार किया गया सी 26 जून 1945 नूं। 24 अक्तूबर 1945 विच इसनूं असली रूप में अमली रूप में लागू कर दिता गया सी, जिसनूं आपां एज अ यूएनओ डे सैलीब्रेट भी करते हैं। तो जेकर आप इसके हैडकुआटर की गल करिए तो जी वो है यूएनओ का हैडकुआटर न्यूयॉर्क अमेरिका दे विच। यूएनओ का जिहड़ा झंडा गा उसकी बैकग्राउंड आ जिहड़ी बैकग्राउंड आ वो है जी हल्के नीले कलर की है, जिस दे विचकार दुनिया का नक्शा जिहड़ा उकरिया गया है, दुनिया का विश्व का मानचित्र उलीकिया गया है जो कि वाइट कलर दे विच है। उसनूं ही यूएनओ का एंबलम भाव के यूएनओ का चिन्ह मन्निया जाता, सिंबल मन्निया जाता। इस दे उपर टहनियां सिखावां गईयां जिहड़ियां वो बनाई गई निचली साइड इसते जो विश्व का मानचित्र है, जो कि जैतून दीयां सिखावां गईयां। ये नीचे तो बंद उपरों खुलियां ने, जिस तो भाव है कि दुनिया के कितों भी जिहड़ी कंट्री है इस दे विच आके अपना हिस्सा लै सकती है, मैंबर बन सकती है। हाँ जी, जेकर हुण आपां देख ही सकते हैं कि इस दे उपर जो विश्व का
ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਟ ਬਲੂ ਕਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ UNO ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜੈਤੂਨ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ UNO ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ UNO ਦਾ ਐਂਬਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਈਟ ਕਲਰ 'ਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਫਸਟ ਆਪਾਂ A ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ C, ਫਿਰ EFRS 6 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ACEFRS ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। A ਮੀਨਸ ਅਰੈਬਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। C ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ, E ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ, F ਫਰੈਂਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ R ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਸਪੈਨਿਸ਼ S 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੀ A ਆ ਜੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ B ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਪ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ C ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ D ਸਕਿਪ ਕਰਤੀ, E, ਅਤੇ E ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ F, ਦੈਨ R ਅਤੇ S। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 6 ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਜੋ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ACEFRS ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਅਰੈਬਿਕ, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫਰੈਂਚ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਸਪੈਨਿਸ਼। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 6 ਅੰਗ ਨੇ। 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ 5 ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 1994 ਤੋਂ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹ 5 ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅੰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1994 ਤੋਂ ਉਹ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਗ। ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਮਹਾਂ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, 193 ਦੇ 93। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈਠਕ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਆ, ਜੂਬਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ 193 ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਅਖੀਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ। ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੂਬਾ ਗਈ, ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ 193। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਉੱਤਰੀ ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸੁਡਾਨ ਆਪਾਂ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 193 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ 2019 ਤੋਂ 21 ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ 21ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ 25 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 21ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੈਂਕ ਹੈ ਇਸਦਾ। ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 2/3 ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੀ ਆ ਮਹਾਂ ਸਭਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ। ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਆ ਉਸਦੇ ਵੀ 15 ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ UNSC ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 15, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਤੇ 10 ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਈ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ 5 ਇਸ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A, B, C, R ਅਤੇ F ਨਾਲ। A ਤੋਂ ਅਮੈਰੀਕਾ, B ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, C ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ, R ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਆ, F ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1945 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ USSR ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੀ USSR ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਥਾਈ, ਇਹਨਾਂ 5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਖੇਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 9 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਬਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ, ਬਟ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਿਖੇਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੰਨ ਲਓ 4 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸਹਿਮਤ ਆ, ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵੀਟੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਖੇਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆ ਉਹ ਐਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਆਰਡਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।